milk. It's as old as us. A baby always knew it from his mother. But the milk story began when man stopped being a nomad and settled with agriculture. Soon he knew his animals were ready to share their milk. This was much before recorded history. As milk rose and flowed across the globe, its biggest breakthrough came from French microbiologist Louis Pasteur in 1862. By 1895, when pasteurization machines came, the dairy industry had found its fountainhead. By 1884, the first milk bottle was born in New York. And since then, the way milk is delivered to us has changed many shapes. The bottle may have turned into a pouch, but our bond with its content remains the same. From that glass of milk rises a world of health, abundance and poetry. ਦੁੱਧ ਜੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਦੂਏ ਦਰਜੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਮੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਣ ਸੁਆਣੀਆਂ, ਕੰਮ ਕੰਮ ਚਾਟੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਵਧਾਣੀਆਂ। ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਣ ਸੁਆਣੀਆਂ, ਕੰਮ ਕੰਮ ਚਾਟੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਮਦਾਣੀਆਂ। ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਂਝ ਆ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਦੁੱਧ ਆ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਆਈ ਨੀਡ ਮਿਲਕ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਨੇ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇਨੋਸੈਂਸ ਹੈ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸੂਰਜਾਂ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ। Milk. Wherever it flows, it raises health, happiness, and progress. And White Revolution is a big story in the progress of India. India always had milk producers operating at individual levels. But what changed it all was the cooperative concept that took birth in the Kaira district of Gujarat with the arrival of the man called Dr. Verghese Kurian in the city of Anand. He teamed with the milk producers there and birthed the Kaira District Milk Cooperative Producers Union Limited in 1946. They strengthened the milk producers and broke the monopoly in the milk market. Soon, the Anand pattern became the template for the cooperative structure across India. The World Bank financed three-phased Operation Flood from 1970 to 1996, revolutionized India's status from being a milk-deficient nation to becoming the world's largest producer. And by 2011, a good 17% of the global output came from India. And made dairy farming India's largest rural employment generator. Punjab too was readying its own revolution. In 1959, the then Punjab government had set up its first milk plant at Light-Verka, Amritsar, the first in northern region. In 1962, another one came in Chandigarh. In 1966, these plants were transferred to the Punjab Dairy Development Corporation Limited, which built two modern dairies, Ludhiana in 1970 and Mohali in 1979. Subsequently, 11 milk unions came up at all the then district headquarters, Patiala, Sangrur, Jalandhar,
Gurdaspur, Hoshiarpur, Bathinda, Ropar, Amritsar, Firozpur and Faridkot. Then in 1983, under the Operation Flood by NDTV, all assets of PDDC were subsumed into the Punjab State Cooperative Milk Producers Federation Limited. Milkfed was born thus. Registered in 1973, the three-tier cooperative came into form in 1983. The aim was clear. Verka was established with a view to give good and remunerative price to the farmers, pure products to the consumers. At present, we are getting more than 20 lakh liters of milk per day. The milk procurement grows about 10 to 15% every year, and so is the sales. Today, 6,300 cooperatives work under these unions. The Verka network spreads on, actualizing hopes and dreams of Punjab's dairy farmers. Even as golden wheat dances in our farmlands, just ahead of Baisakhi, harvest is never enough. With land holdings shrinking with each generation, there's a dire need of an additional source of income, something more stable. Thank God, there's cattle, an intrinsic part of each rural household. Thank God, there is Verka, and together they walk towards prosperity, security, stability. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੇੜ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ 24 ਸਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ +1 ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ 14-15 ਜੀ। ਅਸੀਂ 1992 ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇੱਕ ਮੱਝ ਤੋਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 170-75 ਪਸ਼ੂ ਆ ਜੀ। Verka stands by its dairy farmer, no matter what season. For milk, will pay is its promise, unlike private traders. ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੈਸੇ ਦੇਣ 'ਚ ਨਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟ ਚਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਮਿਲਕਫੈਡ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਿਲਕਫੈਡ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦਾਰਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। And Verka doesn't just connect the farmer with the consumer. Technology, cattle feeds, supplements, good breeding techniques, health facilities, Verka offers it all on subsidized rates. It also constantly ensures hygienic milk collection at the societies, artificial insemination at the village level, besides constantly working on fodder development, silage making and ration balancing. And like a family elder, keeps updating and guiding its farmers in decision making. ਵੇਰਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਨਸਲ ਸਾਡੀ ਸੁਧਰ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਰੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵੇਰਕਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੱਕ ਫੀਡ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੀਮਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਵੇਰਕਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਵੇਰਕਾ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਵੇਰਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੁੱਧ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਵੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਚਾਰ ਪਾਉਣਾ, ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਕਫੈਡ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਘਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। Holding Verka's hand, more and more farmers are singing songs of abundance. Can you hear them?
late morning. Miss Pooja is on a jog. Billo, Teji, Lado, Neeru, Kalo aren't bothered. They just wait for one thing: breakfast. That's exactly what Sahib Singh and his team are chopping right now, from a slice of their 19-acre farmland. Okay, cows, the breakfast is ready. By the way, between the 67 Holstein Friesians or HFs and 3 jerseys are 70 trophies, 30 first prizes and cash prizes worth 6 lakh from animal melas in the last 3 years. But for these cows, only green is gold, and the milky white, their return gift. It's 450 litres this morning. Another 450 will go to Light-Verka in the evening. Our well, Sahib finally relaxes. 2008 ਚ 15 ਜਾਨਵਰ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 70 ਐਨੀਮਲ ਨੇ 9 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਆ 2008 ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਫੀਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਫੀਡ ਲੱਗਦੀ ਆ ਔਰ ਫੀਡ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1 ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੰਥ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ Sahib's farm is impressively equipped. A new milking parlour, mist fans, separate enclosures, sand beds, fodder cutters, weighing machines and efficient workers. But Sahib says nothing works without the family. His father Amrik Singh and brother Jitinder Pal agree. In fact, Jitinder's son Sartaj is already a budding dairy farmer. Meanwhile, Sahib focuses on breed improvement. ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸੀਮਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 1652 ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਬਰੀਡ ਆਈ ਆ ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਆਏ ਆ Slow and steady is Sahib's mantra. He upholds management over obsessive cattle buying. If the family works it together, uses the latest technology and improves the breed, the result is a prosperous white. Prosperity leaves its signs, and some become landmarks. In a 15-acre slice, the Sidhu brothers have raised a farm that stands for courage and enterprise. Questions linger like a muddy footprint on my mind. Over 2 decades back, this farm was born out of a crisis. ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਸਨ 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ 2-3 ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਂਡੇ ਵੀ ਵੇਚੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈ ਬਾਹਰ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ 95 ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਗਾਈਆਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਆਹਿਸਤਾ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ The family began with 4 cows. With a couple of loans, they expanded. And then, Light-Verka entered their lives. 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਬਰੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਬਰੀਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ HF ਬਰੀਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਧਰਮੂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰੀਬ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਬਰੀਡ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਡੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਲਹੌਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਹਾਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 125 ਗਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 12 ਕੁਆਂਟਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਪੈਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ 11 ਕੁਆਂਟਲ ਅਸੀਂ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 40 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ 60 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
their progress stands tall with Verka all along. ਵੇਰਕਾ ਵਨੀਓ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਸੈਲੋਪਿਟ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਡਬਲ ਹੋ ਜੇ। ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। The art of self-sufficiency. That's exactly Verka's motto. So that we may rediscover our basic instinct called dairy farming. Dairying is a basic instinct with every rural Punjabi. So when you see man, animal and nature harmonize at Garib Singh's farm, it feels so very natural. It's a hot day here. The farm's just had a newborn. In another corner, these murras, purebred and muscular, wait. Okay, black beauties, the bath is ready. Garib's inventiveness impresses. A motor fills up this pool. While his massive murras bathe, the dung-splattered water flows into Garib's fields and gives him a super quick crop. The natural manure makes for 2 biogas plants. LPG cylinders? What's that? And come here, meet Nicey. All of 6 and pure Marwadi and exotic. She's Garib's prize winner at animal melas. 5 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, 50-40 ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਨੈਸ਼ਲੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਵੇਰਕੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਰੇਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਰਕੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੀ ਵੱਧ 5 ਕੁਆਂਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਆ ਉਹਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ 100 ਰੁਪਈਆ ਕੁਆਂਟਲ ਮਗਰ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਕੁਆਂਟਲ ਦੁੱਧ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦਾ। Breed indeed is where the success is, and Verka knows this so well. From sourcing the best of bulls at their semen stations to researching on breeds to working out the best feeds and farm technology, Verka keeps raising the bar. Breed, reminds Garib, makes all the difference. He keeps purebreds. The result? Great milk produce, prizes and abundance. And teaming with Verka becomes the icing on the cake. With 200 animals, 70 of them milking, Garib keeps the number limited by regular buying and selling. And his biggest word? Hard work. With the family. ਇਹ ਧੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 45 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰੇ। ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਈਆਂ ਵੱਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਇਹ HF ਕਿੰਨੇ % ਗਾਂ ਵਾ, ਸ਼ਾਹੀਵਾਲ ਕਿੰਨੇ % ਆ, ਮੋਹਰਾ ਨਸਲ ਮਾਝੇ ਪਿਓਰ ਆ ਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਦਾ ਤੋਂ ਲਾਹੇ ਬੰਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਜੇ ਆਪ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। Really, dairy farming can make us our own masters. Only if more youngsters would understand. Like this young man. ਮੇਰਾ
ਨਾਮ ਲਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਨੀ ਰੋਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ 24 ਸਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਫਾਰਮ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। Meet the Rodes. With over 100 cattle, they are among the biggest milk producers with Light-Verka, averaging 1100 liters daily. And thanks to intelligent breeding, they are a much envied presence at the PDFA melas and other livestock contests. Honoured for being the best farm in Punjab and PDFA's outstanding contribution to dairy farming, besides prizes in milking competitions and breed contests, the Roadies have much to boast about. For the 47-year-old Gurmeet Singh Rode, dairying has always been woven into his life. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਆ। ਅਸੀਂ 1972 'ਚ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਦੇਸੀ ਗਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰੀਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਸੀਮਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੁੱਲ ਆਈ ਗਏ ਤੇ ਬਰੀਡ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀ ਗਏ। 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਸ਼ੂ ਆ ਟੋਟਲ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਬਫਲੋ ਆ 5 ਤੇ ਜਰਸੀ ਹੈ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਆ ਤੇ ਗੈਰ ਆ। ਸਾਡਾ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਬੈਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਆਮ ਐਵਰੇਜ ਆ ਮੱਝ ਦੀ 20 ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਆ 17-18 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਆ ਜੀ, ਗੀਰ ਦਾ 22 ਤੱਕ ਆ ਜੀ ਤੇ HF ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 59 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜੀ। ਐਵਰੇਜ ਹੈਗਾ 38 ਦੇ ਲਗਭਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। Gurmeet relishes the association with Light-Verka and knows how to make the most of it. He recently visited dairies in Holland and France and returned pretty proud of the progress in Punjab. ਉੱਥੇ ਜਾਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵਗੈਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 3% ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 11-12% ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਆ ਬਾਹਰ ਚਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਸੂਸ ਆ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਲੈਂਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਵੇਖਿਆ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਾਈਲੇਜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਡਰ ਵਗੈਰਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਗਈਆਂ। Gurmeet's most able teammate is his son Lavjot, who keeps raising the bar. ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਤੇ। ਅਸੀਂ TMR ਫੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੈਰੀ ਕਾਊਸ ਲਈ ਕਿਊਬਿਕਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲਕਿੰਗ ਪਾਰਲਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਸ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਗਾਂ ਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ, ਜੋ ਐਨੀਮਲ ਮਤਲਬ ਵੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਗੀ। ਇਸ ਡੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੀਮਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਮਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਰੀਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬੁੱਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇਵੇ ਉਸ ਬੁੱਲਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨ ਬਰੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟਡ ਸੀਮਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਬਰੀਡ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਬਰੀਡ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇਸੀ ਬਰੀਡ ਆ ਉਸ ਤੇ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ। 10% ਇੰਡੀਅਨ ਬਰੀਡਸ ਦੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬਰੀਡ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਰਮ ਪਲਾਜ਼ਮ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬਰੀਡ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Rich on research,
Lovejoot is easily one of the new age front runners for Verka and the dairy industry in Punjab, and an inspiration for perfect employment for our youth. ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਓ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੋ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੋ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਰਫ ਆਓ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹਣ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਚੱਲਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ। How's that for inspiration? And how's Verka to begin with? Meet Balbir Singh. His love affair with Verka began in the beginning. 1983 ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਿਲਕ ਫੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ 50 ਗਾਈਆਂ ਹੈ। ਵੇਰਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। Thanks to Verka, Balbir stands where he shines today. ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ 400 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Daring brings this 58-year-old a monthly profit of rupees 50,000. And that is inspiration for his 27-year-old son, presently working in Dubai, to reconsider returning home. Meanwhile, Balbir keeps himself in tune with the possibilities in dairying, especially with technology. Like these yellow collars. ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਲੈਂਡ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਹੀਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੱਠਾ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਏ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੀ ਗਾਈਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। With 34 years of daring backing him, Balbir's advice is pretty precious. ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੁੱਲੋ ਫਲੋ ਪਿਓਰ ਖਾਓ ਪੀਓ। Narindapal is 17 and a professional wrestler. His daily diet is high on milk, butter and paneer. So, his father keeps a buffalo exclusively for him. Obviously, the family values sports. It comes from a glorious past. Here's Narinder's heritage.
his great-grandfather, the legend of the family. ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪੱਟੀ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਭਲਵਾਨ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕਿੰਗ ਕੌਂਗ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਤੇ ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਭਲਵਾਨ ਬਣਿਆ। Wrestling has always been a signature sport of Punjab. Brawn and bravado have always expressed themselves in the akhadas. That's only a natural outcome of daring being a part of life. And sure enough, milk is what keeps this family of wrestlers smiling and singing. And the 20-year-old association with Verka tops it all. ਵੇਰਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੁੱਧ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਚਾਰ ਪਾਉਣਾ, ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਨੌਕਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ 3 ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਏੜ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 40 ਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ 10 ਕੁ ਮੱਝਾਂ ਨੇ। Cultivating their 22 acres, the Lochen finds farming and dairying perfect companions, provided the family works together. ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਕਾਨੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੇ। The family also has a bhangra expert, poet and a singer, all rolled into one. The name is Palwinder Cheema. ਵੱਖਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੋਲੀ, ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੀ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਰਨਿੰਗ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਜ ਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ, ਗਾਵਾਂ, ਘੋੜੀਆਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। Well, the Cheema's animal farm reminds us of an interesting love story. The love story between birds and cattle. Did you know theirs is a symbiotic relationship? Egrets, crows and other birds land on the backs of cows and buffaloes to feast on the insects latched on the cattle. So, while the birds fill their little tummies, the cattle sit easy, thanking them for the cleanup. Such a loving barter, just like the one between Verka and its dairy farmers. Your race is run. Oh, cross over, your race is run. ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਪਰੇਟ ਲੈਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਆ, ਜੇ ਵੇਰਕਾ ਸਹੀ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। While the farmers nurture shared futures with Verka, the cooperative consistently stretches possibilities to give back to the farmer. Whatever we receive from our sale price at factory level, 80% of it is given back to the farmers, which is not there in the other ventures. We are continuously growing and we are modernizing our plants. In Bathinda, we have established an ice cream plant which is supplying ice cream to the southern Punjab, the Haryana area
and up to Ganganagar in Rajasthan. The Verka plants across the state run high on technology and are swiftly moving towards being fully automated. The intelligent inbuilt systems ensure high quality and hygiene at all levels of production. And overseeing it all is the enthusiastic, well-trained, highly informed Verka staff. As Verka products go through throes of production and packing to the hum of the most elegant machines, we witness a world where all is perfectly balanced, methodical, and in sweet harmony. And when the result is delivered, the effect is delicious. With the process so harmonized, the product has to be sweetly fulfilling. ਸਾਡੇ ਨਾ ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਮਮਾ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਮ ਆਲ ਦ ਵੇ ਟੂ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਮੰਮੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਵੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੋ ਐਂਬੈਰਸਡ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਮਮਾ ਤਾਂ ਮਮਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਵੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸੀ ਸੋ ਦਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਐਲਬਮ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਐਲਬਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਤੇ ਉਹ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਸੌਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸੌਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਗੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਐਂਡ ਆਮ ਲਾਈਕ ਮਮਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੈਟਨਿੰਗ ਹੈ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੇਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮ ਕਹਿਣਗੇ ਹਲਦੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਲਈ The journey of fulfillment starts with the cattle. Look here. The first thing Baldev Singh does when he enters his farm is to play kirtan on his old system. As divine notes sweep the farm, his 70 animals relax for the needful. मैं सुबह ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ 5 ਵਜੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਮੈਂ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ Well, Baldev knows what he's talking about. He's been dairying for a decade. His daily output to Verka is 950 liters. And he's always looking to purify the breed. But his mind is set on a bigger number. ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗਊਆਂ ਨੇ
30 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 50 ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ 3 ਟਾਈਮ ਚੋ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ 3 ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚੋਦੇ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ 'ਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ 200 ਡੰਗਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। Progress is high on every dairy farmer's mind, which means dairying is viewed more seriously than ever before. Well, Light-Verka has helped Punjab rediscover its time-honoured life with the cattle, and these farmers sure know their animals. ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਗਊ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਲ 'ਚ ਹੈਗਾ ਦੇਸੀ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। See what we mean? While the brat is in check, the kirtan plays along and milk flows along. Imagine entering a dairy farm and starting a riot. If unprotected, you could suffer serious violence. At Harmanpreet Singh's farm of 170 animals, entry is at your own risk. These geese threaten you with dire consequences, with extraterritorial support from a dog named Yusuf. It's only when the 28-year-old Harman walks in that peace prevails and the day finally begins. ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ 26 ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 26 ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 165 ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਮੇਰੀ 14.5 ਕੁਇੰਟਲ ਡੇਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੱਟੋ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮੱਟੋ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਲਗਾਵ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਗੁੜ ਪੇੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ। ਆਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੇਚੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਪਈਆ 2 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਵੱਧ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। Son of a retired police officer, Harman had juggled with other options before choosing dairy farming. And since it's paid off so well, he's researching to go further. ਇਹ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ 3 ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਗਣਾ ਹੁਣ ਪਾਰਲਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਲਗਾਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲਰ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਡ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ ਜੀ। Harman mentions his mother and wife as his helping hands, which is a reality across most farms. While the men organize the fodder, the women tend to the cattle, cleaning them, milking them, besides running the house. Come, let's meet a lady farmer who has not taken an off for 13 long years. It's 4 p.m. Dalveer Singh cleans his cattle. His wife Amandeep waits with the bucket ready for milking. Between the family's 50 acres and a spacious house stands this traditionally run farm. Housing purebred Sahivals, Jerseys, HFs and Murras, it packs of 300 litres to Light-Verka daily. The family has been at it for 13 years. And Amandeep, a former president of the Women's Milk Society here, has milked the cattle herself each day without break.
ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ 4 ਵਜੇ 4:15 ਵਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਚੋ ਕੇ 6:30 ਪੌਣੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚੋ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹਦਾ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਆ ਉਹ 15-20 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ 5-7 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹਦੇ ਖਾਲੀ ਚੱਡਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ, ਅੱਧਾ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਉਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੱਥ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਸੰਦ ਆ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਅੱਧਾ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋ 1.5 ਕਿਲੋ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਗਈ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਕਰ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੈਗੇ। The way her hands work, you can tell this is her kingdom. No wonder her husband, father-in-law Harjeet Singh, and 13-year-old son Sukhbir hang around, eager to assist. ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਇਹੀ ਕੱਢਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹੀ ਆ। Such trust in the lady of the house is an inspiration for progressive thought, quite like their trust in Light-Verka. ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੁੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ 10 ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ। Well, what better illustration for a cooperative model? Inspiration shines here. And inspiration doesn't stop at home. ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਨੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਸਾਰਾ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 170-75 ਪਸ਼ੂ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਜੀ। The proof of this family's progress is all over. A big bungalow, laborers packing their potato produce, 170 animals in neat enclosures, water troughs, sandbeds, milking machines, automatic showers, high-velocity fans, fodder cutters, efficient workers, and smiling faces. And between the brothers and their father Nahar Singh is a childlike enthusiasm to grow. ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਧੰਦਾ ਜੀ। 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਵੇਰਕਾ ਦੀ। ਵਧੀਆ ਜੀ ਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀ ਦੀ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। 7 ਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ 20-20 ਗਾਈਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਦੀ ਥੱਲੇ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, 2-2 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਪੈ ਗਈ ਜੀ ਉਹ ਵੇਰਕਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਮੁੰਡਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਧੰਦਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ ਜੀ। As we go along life, Light-Verka holds our hand, feeding us, nourishing us, fulfilling us. Hi, I am Manjeet Singh Brad, Managing Director of Milk-Fed Punjab. Presently, we are at Light-Verka Mohali Dairy, which has got a milk handling capacity of 5 lakh litres per day. We in Punjab have a total capacity of 20 lakh litres per day, and in the next 5 years, we plan to take it to 50 lakh litres per day. The entire value chain, that is cow to consumer, is handled by the farmers themselves. In all the stages of, right from milk production to milk marketing, all the 3-tier structure are handled by the milk farmers themselves.
We have a board of farmers at the society level, we have a board of farmers at the milk union level, and we have a board at the federation level. Just as Verka counts its dairy farmer as family, the farmer always feels free to demand and voice his suggestions. ਜਾਨਵਰ ਜਿੰਨਾ ਬਰੀਡ 'ਚ ਜਾਨਾ ਵਧੀਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲਕਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਉਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਖਿੱਝ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਬਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਲਕਫੈਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਫੀਲਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦੀ ਗਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਯੂਪੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਬਹੁਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇਸ਼ੂਕ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਆਫਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ KHF ਨੂੰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੇੜੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਕਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਆ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨਲ ਬਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਅਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਹਾਂ ਜੋ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਮ ਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ 12 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 4% ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਰਮਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਫਾਰਮਸ ਲੋਕ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਸਿਰਫ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁੱਧ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਫੈਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 75% ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੋਟੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਕਿਨ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਸੈਕਟਰ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 60% ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡੇਅਰੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋ ਪੂਅਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੋਵਰਟੀ ਇਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੂਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਾਟਮ ਆਫ ਪਿਰਾਮਿਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਕ ਫੈਡ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਅਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਵੇਰਕਾ ਫੂਲੋ ਫਲੋ ਅਤੇ ਪਿਓਰ ਖਾਓ ਪੀਓ। This wish list isn't just heard. Verka goes right ahead and brings the change so that the milk flows on more and more and the song plays on sweet and sweeter and the light spreads wide and wider. ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਢਣ ਸੁਆਣੀਆਂ ਕੰਮ ਕੰਮ ਚਾਟੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਮਦਾਣੀਆਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਢਣ ਸੁਆਣੀਆਂ ਕੰਮ ਕੰਮ ਚਾਟੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਮਦਾਣੀਆਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਦੁੱਧੀ ਨਾਵੇਂ ਪੁੱਤੀ ਫਲੇ ਦੁੱਧੀ ਨਾਵੇਂ ਪੁੱਤੀ ਫਲੇ ਸਾਈਂ ਜੀਵੇ ਸੁਖੀ ਵਸੇ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਇਹੀ
ਲੈਣ ਤੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਤਾਰੇ। थोड़ा सा स्माइल कर लो जोर से, हंस लो खुल हाँ 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 स्माइल सर, स्माइल जोर से। ये हंस नहीं रहे ना, हाँ 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 हंसो हुण थोड़ा जोर नाल, हाँ 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 इधर देख के। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮੜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੀ ਲੱਖ ਝੇੜਕਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਛਮ ਛਮ ਨੀਰ ਫੁੱਟਿਆ ਨੀ ਮੇਰੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਏ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੀ ਲੋਕੀ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਚ ਦਾ ਹਾਏ ਨੀ ਕੱਚ ਦਾ ਓਏ ਹੋ ਜਹੇ ਗਲਾਸ ਨੀ ਮਾਏ ਵਿਕਦੇ ਲੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰੀ। ਦਿਲ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੇ ਲੱਖੀਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਾਸ ਨੀ ਮਾਏ ਵਿਕਦੇ ਲੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰੀ। ਦਿਲ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਬਲਕ ਬੁਖਾਰੇ ਲੱਖੀਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰੀ। ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਮੋਤੀ, ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਮੋਤੀ। ਮਾਏ ਝਿੜਕ ਨਾ ਮਾਰੀ ਨੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਚ ਦਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮੜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੀ ਲੱਖ ਝੇੜਕਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਛਮ ਛਮ ਨੀਰ ਫੁੱਟਿਆ ਨੀ ਮੇਰੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਓਏ ਹੋ ਜਹੇ ਗਲਾਸ ਨੀ ਮਾਏ ਵਿਕਦੇ ਲੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰੀ। ਦਿਲ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੇ ਲੱਖੀਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਾਸ ਨੀ ਮਾਏ ਵਿਕਦੇ ਲੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰੀ। ਦਿਲ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਬਲਕ ਬੁਖਾਰੇ ਲੱਖੀਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰੀ। ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਮੋਤੀ, ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਮੋਤੀ। ਮਾਏ ਝਿੜਕ ਨਾ ਮਾਰੀ ਨੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਚ ਦਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮੜੀ ਨੇ